सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खालस टीवी ते हुण तक दीयां टॉप न्यूज़ दे नाल मैं हरशरण कौर शाम 7 बजे तक दीयां वड्डियां खबरां तुहानूं दस दिंदे हां। पंजाब दीयां वड्डियां खबरां इहदे विच असीं तुहानूं दस्सांगे। सब तो पहलां गल करांगे कौमी इंसाफ मोर्चे दी, जिहड़ा कि चंडीगढ़ मोहाली बार्डर ते लग्या होया। मोर्चे दे नाल जुड़ी कोई ना कोई नवीं जानकारी रोजाना सामने आउंदी है अते भाई जगतार सिंह हवारा ने हुण कौमी इंसाफ मोर्चे दे प्रबंधकां नूं चिट्ठी लिख के नसीहत दित्ती है। ते ये जिहड़ा मोर्चा है वह हवारा कमेटी दे आगुआं दी अगवाई दे विच ही चल रहा है। हालांकि हुण पूरे पंथ दा इस मोर्चे नूं समर्थन मिल रहा है, किसान लीडरां दा भी समर्थन मिल रहा है, किसान जथेबंदियां दा भी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मोर्चे दे मंच ते किसी भी तरीके दी हुल्लड़बाजी ना कीती जावे। इस मंच तो सिर्फ ते सिर्फ जिहड़ियां मंगां ने उन्हां दी गल कीती जावे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी दे इंसाफ दी मंग कीती जावे। कोट कपूरा गोली कांड दे इंसाफ दी मंग कीती जावे। 328 पावन स्वरूपां दे मामले चुके जाण, कोई सियासी दूषणबाजी ना कीती जावे, बंदी ਸਿੰਘਾਂ दी रिहाई दी मंग कीती जावे। हवारा ने नसीहत दिंदिआं मोर्चे नूं सावधान कीता कि जिवें कौमी इंसाफ मोर्चे नूं भरवां हुंगारा मिल रहा है, सरकारां इस मोर्चे नूं तार पीड़ो करन लई सरगर्म हो गईआं ने। सिख संगत खास करके सिख नौजवानां नूं भी हवारा ने सुचेत रहण दी चेतावनी दित्ती है। उन्होंने मोर्चे नूं किसी भी तरह दी अफवाहां तो भी सुचेत रहण दी अपील कीती है। एक होर अपील कीती है तिहाड़ जेल दे विच बंद जगतार सिंह हवारा ने, जिन्हां दा नाम बंदी ਸਿੰਘਾਂ दे विच आउंदा है, संगत नूं कहा कि मोर्चे दी मंच उत्ते भावें कोई भी बुलारा आ जावे उसका सत्कार नाल स्वागत करो, यही गुरु मर्यादा है। हवारा ने 26 जनवरी नूं लखां दी तादाद विच पहुंच के कौमी मसलियां दे लई आवाज बुलंद करन वाली सारी संगत दा तहे दिलों धन्नवाद भी कीता। ते एक दिन पहला कौमी इंसाफ मोर्चे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाई जगतार सिंह तारा अते परमजीत सिंह भ्योरा दे नाल हुई मुलाकात बारे भी जानकारी दित्ती। ते पिछले दिनी तारा अते भ्योरा दे वकील सिमरनजीत सिंह हुणा ने मोर्चे दे लई सुनेहे भी भेजे सन। आगुआं ने मोर्चे नूं लैके कहंदे कई अहम फैसले संगत दे सामने रखे ने। उन्हां दस्सिआ कि शनिचरवार ते ऐतवार नूं संगतां दी मंग दे मुताबिक दुपहरे 12 बजे तो लैके शाम 5 बजे तक धार्मिक समागम होया करनगे। इन्हां दिनां विच कोई भी बुलारा नहीं बोलेगा। मोर्चे की अगली नीति उलीकण दे लई एक कमेटी का गठन करन दा भी ऐलान किया गया। 31 जां 51 मैंबर शामिल हो सकते हैं। कमेटी विच किसानां दे मैंबर भी लए जाणगे। हाले तक सरकार ने कहंदे साडे नाल कोई संपर्क नहीं किया है, यह भी मोर्चे के आगुआं ने जानकारी दी है। यानी कि मोर्चा हाले चल रहा है, किसी भी सरकार ने मोर्चे के आगुआं नाल गलबात दे लई हाले कोई भी पहल नहीं की है। 3 फरवरी नूं मुतवाजी जथेदार जगतार सिंह हवारा दी चंडीगढ़ दे विच पेशी भी है अते हवारा कमेटी दे आगुआं ने एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नूं बेनती की है कि हवारा नूं पेशी दे लई चंडीगढ़ लिआंदा जावे, क्योंकि दिल्ली च उन्हां दा कोई केस नहीं बचिआ। जेकर कहंदे हवारा नूं चंडीगढ़ नहीं लैके आउंदे तां 5 फरवरी तो असीं कुछ अजिहा एक्शन लवांगे जिस नाल मोर्चा तां वधेगा ही, सरकार दी संघी भी घुट्टी जाएगी। मोर्चे ने किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दा भी मोर्चे विच पहुंचण ते विशेष धन्नवाद कीता। 3 तरीक नूं जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा होरां दी कोर्ट दे विच एक तरीक है 31 नंबर FIR 1998 दा केस, जिहदा चलान पेश होने तो बाद ट्रायल प्रॉपर शुरू नहीं होया, चार्ज नहीं लग सके और चार्ज उन्हां दी मौजूदगी च लगने हैं। ਉਹਦੇ संबंधी डिटेल दलशेर सिंह जी दे देंगे, क्योंकि असी ADGP लॉ एंड ऑर्डर इंटैलीजेंस नूं मिले हाँ और उन्होंने असी जिहड़ा हैगा बेनती कीती सी कि उन्होंने 3 तरीक नूं पंजाब दी जिहड़ी पुलिस है, क्योंकि जज साहब ने उन्होंने लैके आउण लई कहा अदालत पेश करन लई, ते वो लैके आउण। ये असी दस दईए कि जेकर वो नहीं लैके आउंदे ते 5 तरीक तो असी जिहड़ा हैगा एक ऐसा एक्शन शुरू करांगे जिहदे नाल मोर्चा दिनों दिन वधेगा ते सरकार दा काफिया तंग होना शुरू होएगा। इस तरह हुण हरियाणा दी संगत दे वल्लों कौमी इंसाफ मोर्चा दे हक दे विच पैदल रोस मार्च कढ़िया जाएगा। 5 फरवरी नूं सवेरे 10 बजे डेरा कार सेवा कलंदरी गेट करनाल तो यह पैदल मार्च चलेगा, जिहड़ा मोर्चे दे विच पहुंचेगा। वड्डी खबर बहबल कलां दे विच लगे इंसाफ मोर्चे दे नाल जुड़ी हुई है, जिहड़ा कि 1 साल तो वध समय तो लग्या होया। पिछली सरकार कांग्रेस सरकार वेले लग्या सी अते हुण आम आदमी पार्टी दी सरकार तक लगातार चल रहा है, पर हाले तक ना बेअदबी दा इंसाफ मिलिया, ना ही बहबल कलां ते कोटकपूरा गोली कांड दा इंसाफ मिलिया।
ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਬੇਅਦਬੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਾਉਮੀਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿੱਟ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਵਾਲੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੀ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। 2021-22 ਬੀਤ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। 3 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਟ ਕਿਹਨੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਥੱਲੇ 7 ਡੀਜੀਪੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਜਿਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। जो बेअदबी है, गोली कांड है, 7 साल तो ऊपर हो गया। मैं तो देखो 14 अक्तूबर ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੀ बनाई हुई सिट है, SIT है, वो इंसाफ दे नहीं सकती जी, और वो सच्चाई है। और मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। और मान लो ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, बाद ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्चार्ज करा ਦਿੰਦਾ है, बरी करा ਦਿੰਦਾ है, तो वो तो होर भी एक तरीके ਦੇ ਨਾਲ देखो वो बेअदबी दोबारा बेअदबी हो गई ਜਾਂ दोबारा ਧੋਖਾ हो गया जी। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 5 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਮੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਗਏ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬਾਖੂਬੀ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਨਾਮ ਹੈ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਖਿਸਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਉਹ 10 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮ 267 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੁੜੀ ਫਿਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਡਾਨੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਮੁੜ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੇਪੀਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ LIC SBI ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਾਲੋ ਔਨ ਪਬਲਿਕ ਆਫਰਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ FPO ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਾਲੋ ਔਨ ਪਬਲਿਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ FPO ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੇਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੁਣ ਫੇਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਖੈਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਚਲ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਬੋਚਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੜਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੰਟੀ
ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਬੈਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਵੇਗਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 6 ਤੋਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬੈਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ, ਲੇਟੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗਸ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਜੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਸਾਬਿਤ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ। ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਫਰਾਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਡਰਾਮੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਸ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗੀਤ ਕਿਸਾਨੀ ਐਂਥਮ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਬੇੜੀਆਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਰਾੜ ਨੇ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇੜੀਆਂ ਗੀਤ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿਉਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿਓਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਟਿਕਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਨੇ YouTube, Netflix ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੱਚਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਰਾੜ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇੜੀਆਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਭੈਣ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਜਾ ਪਾਟਦਾ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ। ਸਹੁੰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਿਆ, ਥੋੜਾ ਐ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਚੱਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੇੜੀਆਂ ਗਾਣਾ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਜੇਰਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਿੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਐਂਥਮ ਕਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਅੱਜ ਗਾਣਾ ਕਰੀਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ 6ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖੁਦ 7ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਪ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਛੇਤੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।